नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 6 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य और देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ कर अच्छा तेरे भिडियोटी गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिल्लार भिडियोटी देखुंत ताहा जणातु। आज प्रथम खबर कामधेनु योजनार कमाल बदलुछि गोपालଙ୍କ भाग्य। ग्रामीण अर्थनीति पर साजिछि संजीवनी। गजपति जिले में दुग्ध चाष को प्रोत्साहन देवा दिगरे राज्य सरकार को मुख्यमंत्री कामधेनु योजना एक प्रमुख पदक्षेप भाव उभा होइछि। ए योजना माध्यम जिलार अनेक पारंपरिक गोपालन बेकार युवक आर्थिक भाव सशक्त होकर एक नुआ बाट पाइछन्ति। गोटे पटे हिताधिकारी स्थिति सुधरिबा बेले अन्यपटे समग्र जिले में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ सकारात्मक परिवर्तन देखा मिली। परवर्ती खबर युद्ध प्रभावित होनी जोगाण। हरमुज पार कर 15 सार जहाज। मध्यप्रदेश युद्ध पर भारतर सार जोगाण श्रृंखल मोटामोटी प्रभावित होना। 20टी जहाज मध्य 15टी जहाज सार और अन्य कंचामाल धरी हरमुज प्रणाली सुरक्षित भाव पार होइछि बोली केंद्र रसायन और सार मंत्रालय पक्षर कहुई। सेथिठु 8टी जहाज 3.82 टन यूरिया आसीछि। परवर्ती खबर भोटर तालिका व्यापक त्रुटि। चिठा भोटर तालिका मालमाल त्रुटि। गोटे गोटे घर नंबर रही एकाधिक ना। एसआईआर प्रक्रियार प्रकाश पाई चिठा तालिका। राज्य बाद पड़ी 20,14,000 भोटर। एने सूचना देते राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तेबे चिठा तालिका व्यापक त्रुटि होता सामना को आसी जहां नहीं तेजिति राजनीति। एसआईआर सरिबा परे प्रकाश पाई भोटर चिठा तालिका किंतु प्रकाश पाई चिठा तालिका व्यापक त्रुटि सामना को आसी। बरगढ़ जिलार इलोक्रोलाग रोल को देखु। गोटे घर नंबर रही 3 परिवार ना। बेड़ान ब्लॉक कंठियापल्लीर युधिष्ठिर नायक नीलांचल भयना फांका सेठों घर नंबर 16 बोली दर्शा जाइछि। किंतु 3 परिवार मध्य कौन संपर्क नथिबा जଣା पड़िछि। 3 परिवार घर मध्य अलग अलग रही। सेहीपरि बांका सेठों घर नंबर 6 होइतिबा बेले तांको पत्नी लीलावती घर नंबर 5 रही जहाँकि एसआईआर बा स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रियार स्वच्छता उपरे विराट प्रश्नबाची सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर इस्लामाबाद रे अमेरिका ईरान परवर्ती आलोचना। अमेरिका और ईरान मध्य परवर्ती पर्याय वैषयिक आलोचना पाई पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद प्रमुख स्थान भाव में उभा होइछि बोली एक गणमाध्यम रिपोर्टर जଣା पड़िछि। पश्चिम एशिया रे शांति पाई आनिबा पाई अमेरिका और ईरान जून 18 तारिख में बुझामणा पत्र स्वाक्षर करथिले। परवर्ती खबर भुवनेश्वर पिछा छाड़ुनी ड्रेनेज समस्या। वर्षा हेले बुड़ी सहर। योजना परिकल्पना परिस्तुति हेले फल शून्य। सुव्यवस्थित ड्रेनेज स्वेरेज रास्ताघाट सहरावासी मौलिक अधिकार किंतु मौलिक अधिकार एवं प्रमुख समस्या पलटि। अधिकारी कहते काम होउछि कोटी कोटी टंका खर्च होउछि किंतु ग्राउंड रे स्थिति संपूर्ण भिन्न। प्रतिवर्ष भली एतर भी वर्षा पाई बीएमसी प्रस्तुति ड्रेनेज सफाई सरीछि। भांगिथिबा स्लैब गुड़िक मरामती होइछि। 80% काम सरीछि एकता निजे कमिशनर कहते हेले वास्तव स्थिति किंतु संपूर्ण ओलटा। परवर्ती खबर सक्रिय है मौसुमी। देश में वर्षा अभाव 45 ରୁ 28% को ह्रास पाइला। देशर विभिन्न अंचल में दक्षिण पश्चिम मौसुमी पुणी थे सक्रिय होइछि। गत किछि दिन धरी प्रबल वर्षा जोगुं ए देशव्यापी मौसुमी वर्षार अभाव कमिछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सद्यतम तथ्य अनुसार जून 4 रु जुलाई 5 मध्य बेस सामग्रिक वर्षा अभाव 45% रु कमी 28% पहुंची। यह दुर्बल मौसुमी को नहीं बढ़ुवा आशंका को अनेक अंश दूर करिछि। आईएमडी तथ्य अनुसार यह समय मध्य देश में स्वाभाविक भाव 196.5 मिलीमीटर वर्षा होबार थिला मध्य 140.9 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। जून मासरे शताब्दीर सबुठारु दुर्बल आरंभ पर एभली उन्नति को पाणीपाग विशेषज्ञ माने सकारात्मक संकेत बोली कहते। परवर्ती खबर एसआईआर ओडिशा समेत 4 राज्य में चिठा भोटर तालिका बाद पड़ा 22 लाख भोटर ना। भारतीय निर्वाचन कमिशन रविवार ओडिशा और मणिपुर समेत 4टी राज्य में चिठा भोटर तालिका प्रकाश करथिबा बेले भोटर तालिका प्राय 22,55,000 भोटर ना बाद पड़ी। एथिरे सर्वाधिक पाखापाखि 20,14,000 भोटर ओडिशार अछंती।
ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ 3,33,00,000 ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3,13,00,000 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 120 ବିଭାଗ, ସବୁ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ 120 ବିଭାଗ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ। ସକାଳର ନିତ୍ୟକର୍ମର ସେଠାଠାରୁ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱିପହର ରାତିରେ ଶୋଇବା ଯାଏଁ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତି। ସେ ନୀତି କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାୟତ। ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି 120 ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କର ପାଖରେ 120 ପ୍ରକାର ସେବକ ସେବା ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନେକ ସେବା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଶଙ୍ଖୁଆ ସେବକ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାଜୁନି ଶଙ୍ଖ। ଆଗରୁ ଥିବା ବାଣିକାର ସେବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରରେ ମିଳିବ ଔଷଧ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡର DPCO 2013ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ମିଳିପାରିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଅଧିକ ଆଦାୟ କରେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ଓ ଦଣ୍ଡନୀତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଔଷଧର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକ୍ ସାଇଜ୍, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଡୋଜ୍ ଆଧାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅନୁମାନ, ସୋମବାର କଟକରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି, ଜାରି ହେଲା କଟକଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋମବାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସମେତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାଲି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେଟି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଟ୍ରେନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 6 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳିତ ଭାବେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ନୂତନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲରେ E20 ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଯୋଗ କରିଛି ଭାରତ, ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କଲେ ସରକାର। ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପରିବେଶ ସୁଧାର ଦିଗରେ ଭାରତର ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ EPB କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ରବିବାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା କେବଳ ସଂଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରି ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ବରଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧିରେ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଆସିବ ଗ୍ୟାସ୍, LPGକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସରକାର LNG ସପ୍ଲାଇ ଉପରୁ ହଟାଇଲେ ବ୍ୟାନ୍, ହରମୁଜରୁ ଭାରତକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଶ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର LNG ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କଟକଣା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା LNG ସପ୍ଲାଇ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ହରମୁଜ ଜଳଡମ୍ବରୁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ସଲ୍ଫ ରକେଟ୍ ମୋଟରର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ମିଶନ ଗଗନଯାନକୁ ନେଇ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଏହି ମିଶନ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିନେଇଛି। ଇସ୍ରୋ ସଲ୍ଫ ଅର୍ବିଟାଲ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷଣ ରକେଟ୍ କଠିନ ଇନ୍ଧନ ସଲିଡ୍ ମୋଟର ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଟାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ମେଟାକୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ସହ ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି କିମ୍ବା ସେହିପରି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ତିଥି ବ୍ୟତୀତ ଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଇସ୍କନର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି କମିଶନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ପବିତ୍ର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକାତିଥିରେ ପାଳନ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ଦାନ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ଧାମରୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି BKTC ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। BKTC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଦାନ ଗଣତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ କେହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ଓ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା 2024 ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମହାପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ DPO ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ସୋମବାର ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସ୍ପେଶାଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଧନା ସୁରଟ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରେଳ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଧନା ସୁରଟ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CCTV ନଜରରେ OTET ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। OTET ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଶାସନ ସଚିବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ OTET ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ହେଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2ଟି ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ସକାଳ 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 4:30ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର LN